الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. আসুন প্রিয় ইসলাম ভাইরা, এই জিতিমার শুরুতে কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নেই। আল্লাহ এবং তার প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেজামন্দি হাসিল এবং সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে ইজতিমার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থাকবো ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল। যা শিখবো তা নিজেও আমল করব এবং অপরের নিকট পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল। এবং গভীর মনোযোগ সহকারে কালামুল্লাহ শরীফ থেকে সূরা মুলকের তিলাওয়াত শ্রবণ করব ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول وسلم عليك يا حبيب الله الله والله والله الله والله 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 الله والله الله والله والله দেখতে চায় হৃদয় তোমায় সুবহানাহু করে শোবে জিকির আল্লাহ ও আল্লাহ দেখতে চায় হৃদয় তোমায় সুবহানাহু করে শোবে জিকির আল্লাহ ও আল্লাহ ভুলিনি ভুলবো না খোদা তোমায় কব ভুলিনি ভুলবো না খোদা তোমায় কব মনে প্রাণে খোদা মনে প্রাণে খোদা মনে প্রাণে খোদা মওলা 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 মনে প্রাণে খোদা আল্লাহু আল্লাহু
বাগানে গগনে আলো সোনা তোমার, প্রভাতে নিশীথে আলোচনা তোমার, বাগানে গগনে আলোচনা তোমার, প্রভাতে নিশীথে আলোচনা তোমার। তুমি পুত পবিত্র অনন্ত অসীম, তুমি পুত পবিত্র অনন্ত অসীম, তবুনে অংশীদার, তবুনে অংশীদার, তবুনে অংশীদার জাল্লা জালালুহু। আল্লাহু 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 আল্লাহু। সারা পৃথিবী চাই তোমায় পেতে শুধু, আমরা তোমার ওই বান্দা হে সুবহানাহু। সারা পৃথিবী চাই তোমায় পেতে শুধু, আমরা তোমার ওই বান্দা হে সুবহানাহু। তুমি এক অদ্বিতীয় অনন্ত অসীম, তুমি এক অদ্বিতীয় অনন্ত অসীম, হে রকিব রহমান, হে রকিব রহমান। আল্লাহু 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 আল্লাহু। মওলা 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 মওলা, আল্লাহু 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 আল্লাহু। পঙ্কি কুলো করে তোমার গুণগান, চারিদিকে শোনা যায় তোমার শানমান। পঙ্কি কুলো করে তোমার গুণগান, চারিদিকে শোনা যায় তোমার শানমান। কেউ বলে খোদা, কেউ সুবহানাহু, কেউ বলে খোদা, কেউ সুবহানাহু। সবাই বলে আর সবাই বলে লা শারীকা লাকা। আল্লাহু 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 আল্লাহু। कर लगिया कंदोरे मोर, कर लगिया बंदो, कर लगिया कंदोरे मन, कर लगिया बंदो। क्यों तो तुम्हार बने होबे ना ना ना, जे जने तुम्हारा पोना से तो मदीना, जे जने तुम्हारा पोना से तो मदीना। बोलो कर लगिया कंदोरे मन, कर लगिया बंदो, कर लगिया कंदोरे मन, कर लगिया बंदो। क्यों तो तुम्हार बने होबे ना ना ना, जे जने तुम्हारा पोना से तो मदीना, जे जने तुम्हारा पोना से तो मदीना। এই দুনিয়ার আপন জনা আজকে আছে কালকে নাই, দয়াল নবী মায়ার নবী আছেন সদাই। এই দুনিয়ার আপন জনা আজকে আছে কালকে নাই, দয়াল নবী মায়ার নবী আপন সদাই। এমন আপন তিনি
নাই কো উপমা कर लगिया कंदोरे मन कर लगिया बंदो कर लगिया कंदोरे मन कर लगिया बंदो क्यों तो तुम्हार बन होबे ना 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 जे जन होबे आपना से तो मदीना जे जन होबे आपना কবরে হাসর ফুলসিরাতে কোনো আপন পাবে না কবরে হাসর ফুলসিরাতে কোনো আপন পাবে না যেজন পাবে সেজন হবে শাহে মদিনা শাহে মদিনা কবরে হাসর ফুলসিরাতে কোনো আপন পাবে না যেজন পাবে সেজন হবে শাহে মদিনা উম্মতের কষ্ট নবী উম্মতের কষ্ট নবী সইতে পারে না कर लगिया कंदोरे मन कर लगिया बंदो कर लगिया कंदोरे मन कर लगिया बंदो क्यों तो तुम्हार अपन होबे ना 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 जे जन पाबे आपना से तो मदीना जे जन होबे आपना से तो मदीना নিজের জন্য দয়াল নবী একটুও কাঁদেন নাই সারা জীবন কাঁদেন তিনি উম্মতের মায়ায় নিজের জন্য দয়াল নবী একটুও কাঁদেন নাই সারা জীবন কাঁদেন নবী উম্মতের মায়ায় উম্মতের মায়ায় এ কোন শুয়ে আছে আকায় কোন শুয়ে আছেন শাহে মদিনা कर लगिया कंदोरे मन कर लगिया बंदो कर लगिया कंदोरे मन कर लगिया बंदो क्यों तो तुम्हार अपन होबे ना 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 जे जन होबे आपना से तो मदीना जे जन पाबे आपना से तो मदीना হবে আপনা সে তো মদিনা والسلام عليك يا حبيب الله والسلام عليك يا حبيب الله জীবনে হবে কি তোমার দিদার या रसूल अल्लाह সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূল আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া رسول الله والسلام عليك يا حبيب الله আসুন আমাদের বড়পুরে আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি এর শানে একটি মানকাবাত শ্রবণ করি। ওলি দিগের রাজা মহারাজ লমদের সালাম খানি
আব্দুল কাদের জিলানী আব্দুল কাদের জিলানী ওলি দিগের রাজা মহারাজ লমদের সালাম খানি লানি আব্দুল কাদের জিলানী কৃপা করে রাখো মোদের লাজ কৃপা করে রাখো মোদের লাজ ওগো কুতুবে রাব্বানী আব্দুল কাদের জিলানী ওলি দিগের রাজা মহারাজ লমদের সালাম খানি আব্দুল কাদের রসূল পাকের তুমি প্যারা মৌলা আলীর নয়ন তারা মা ফাতেমার প্রাণের দুলাল হাসান হুসেনের জিগর পারা হাসান হুসেনের জিগর পারা সর্বগুণে গুণী তুমি ওগো কুতুবে রাব্বানী আব্দুল কাদের আমার আব্দুল কাদের জিলানী ওলি দিগের রাজা মহারাজ লমদের সালাম খানি আব্দুল কাদের মুসিবতে পড়ে আমরা ডাকি তোমায় দস্তগীর মুহূর্তেতে উদ্ধার করো ও গো মোদের বড় পীর ও গো মোদের বড় পীর নাই তুলনা বিশ্বে তোমার নাই তুলনা বিশ্বে তোমার পীরানের পীর লাসানি আব্দুল কাদের জিলানী আব্দুল কাদের জিলানী ওলি দিগের রাজা মহারাজ লমদের সালাম খানি আব্দুল কাদের নি আব্দুল কাদের রোজ হাসরের কঠিন দিনে তুমি যে মোদের আশা তোমার কৃপার তোরে যাব আছে মনে ভরসা আছে মনে ভরসা তাই তো মোরা নিত্য জপি
তাই তো মোরা নিত্য জপি তোমার ওই পাক নাম খানি আব্দুল কাদের জিলানী আব্দুল কাদের জিলানী অলি দিগের রাজা মহারাজ লমদের সালাম খানি আব্দুল জিলানী আব্দুল কাদের জিলানী কৃপা করে রাখো মোদের লাজ ও হে কুতুবে রব্বানী আব্দুল কাদের জিলানী। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দু ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূর আল্লাহ। আমরা ইজতেমায়ে পাকে উপস্থিত হয়েছি ভালো ভালো নিয়ত করে নেই ইলমে দিন অর্জন করেন এবং আদব সহকারে ইলমে দিন অর্জনের মজলিসে বসবো, যা শিখবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। যখন বৃহস্পতিবার দিন আসে মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের প্রেরণ করে, যাদের কাছে রূপার পাতা আর স্বর্ণের কলম থাকে, তারা লিখে যে কে বৃহস্পতিবার দিন ও শুক্রবার রাতে আমার উপর অধিক হারে দুরূদ শরীফ পাঠ করেন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার এত ইহসান আমাদের উপরে, এত দয়া আমাদের উপরে, আল্লাহ তাআলার এই অসীম দয়ার শুকরিয়া আমরা সারা জীবনও করি, তারপর হয়তো বা আল্লাহ তাআলার এই দয়া আর ইহসানের শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। কেননা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে তার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসাবে সৃষ্টি করেছেন এবং ইসলামের দৌলত দিয়ে ধন্য করেছেন। নিঃসন্দেহে এটা আমাদের জন্য অনেক বড় সৌভাগ্য। আলহামদুলিল্লাহ আমরা মুসলমান হতে পেরেছি, কিন্তু পাশাপাশি এটাও খুব চিন্তার বিষয় যে আমাদের কারো কাছে এই নিশ্চয়তা নেই যে আমরা ইন্তেকালের সময় মুসলমান অবস্থায় ইন্তেকাল করতে পারবো। আল্লাহ তাআলার দয়ায় মুসলমান তো হয়েছি, কিন্তু এটার নিশ্চয়তা আমাদের কাছে নেই যে ইন্তেকালের সময় আমি এই মুসলমানের উপর, আমি মুসলমান অবস্থায় ইন্তেকাল করব, এর কোনো গ্যারান্টি আমার কাছে নেই। যেমনিভাবে বহু অমুসলিম সৌভাগ্যক্রমে মুসলমান হয় মারা যায়, তেমনিভাবে অসংখ্য দুর্ভাগা মুসলমান আল্লাহ তাআলার পানা ইসলাম ত্যাগ করার পরে ইন্তেকাল করে, তারও ঘটনা কিতাবের মধ্যে রয়েছে। তিরমিজি শরীফের কিতাবুল ফিতান এর 81 নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে বর্ণিত রয়েছে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে মানুষ আদম সন্তান কয় শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করে। হয়তোবা আমাদের অনেকের আইডিয়া, অনেকের ধারণা এমন যে আমরা মুসলমান হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছি, হয়তোবা আরো 2-3 প্রকারের মানুষ এভাবে জন্মগ্রহণ করে। আমরা শুনি নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদে কারিমা কি? নাম্বার 1, কিছু মুমিন হিসেবে জন্মগ্রহণ করে, আবার মুমিন হিসেবেই সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। নাম্বার 2,
কিছু মানুষ অমুসলিম হিসাবে জন্মগ্রহণ করে আর অমুসলিম হিসাবে বেঁচে থাকে, আবার অমুসলিম হিসাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। 2 ক্যাটাগরি। নাম্বার 3, আবার কিছু মানুষ এমন আছে যারা মুমিন হিসাবে জন্ম নেয়, মুমিন হিসাবে বেঁচে থাকে আর অমুসলিম হয়ে মারা যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত দান করুন। এই 3 ক্যাটাগরি। আরেকটি হলো, আরেক ধরনের লোক আছে যারা অমুসলিম হিসেবে জন্মায়, অমুসলিম হিসাবে পৃথিবীতে বসবাস করে, যখন তারা মারা যায় তখন মুমিন হিসাবে মারা যায়। এখন এর ব্যাখ্যা যদি আমরা ওলামায়ে কেরাম যারা আছে আমরা বুঝি যে মুমিন হিসাবে জন্মগ্রহণ করে, মুমিন হিসাবে বসবাস করে, যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় সে মুমিন হিসাবেই বিদায় নেয়। এরপরে কেউ মুনাফিক হিসাবে জন্মগ্রহণ করে, অমুসলিম হিসাবে জন্মগ্রহণ করে, এভাবেই বসবাস করে, এভাবেই সে ইন্তেকাল করে। আবার কেউ অমুসলিম কিন্তু ইন্তেকাল করে, মুসলমান হয়। জানা গেল আসল সফলতা শুধু দুনিয়ায় মুমিন ও মুসলমান হওয়ায় নয়, বরং তার পাশাপাশি ইন্তেকালের সময় ইমানের নিরাপত্তার সাথে যে বিদায় নিতে পারবে, আসল সফলতা তার এখানে রয়েছে। মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করলাম, মুসলমান হয়ে বসবাস করলাম, সমাজের মানুষ, আমার আশেপাশে যারা আছে তারাও আমাকে মুসলমান হিসাবে জানে, মুসলমান হিসাবে চিনে। এর মধ্যে সফলতা নয় যদি সে মুসলমান হয় ইন্তেকাল করতে না পারে। মুসলিম শরীফের একটি হাদিসে মোবারকা নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক বান্দাকে ওই অবস্থায় তোলা হবে যে অবস্থায় সে মারা যাবে। প্রত্যেক বান্দাকে কাল কিয়ামতের ময়দানে ওই অবস্থায় তোলা হবে যে অবস্থায়, যে আকীদা, যে বিশ্বাস, যে ঈমান নিয়ে সে মারা যাবে, তাকে ওই অবস্থাতেই কাল কিয়ামতের ময়দানে উঠানো হবে। এর ব্যাখ্যায় মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাইমি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, অর্থাৎ শেষ পরিণতির উপর নির্ভর করবে। যদি কেউ কুফর অবস্থায় মারা যায় তবে কুফর অবস্থাতেই উঠবে, যদি সারা জীবন মুমিন হিসাবে ছিল কিন্তু তা কোনো কাজে আসবে না। আর যদি ইমানের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে ইমান অবস্থাতেই তাকে উঠানো হবে, যদিও সারা জীবন অমুসলিম ছিল। ইন্তেকালের সময় যদি মুমিন হয়ে মারা যায়, মারা যাওয়ার সময় যদি ঈমান গ্রহণ করে মারা যায়, তবে তাকে ঈমানদার মুমিন হিসাবেই উঠানো হবে, যদিও বা সারা জীবন পৃথিবীতে অমুসলিম ছিল। এখন একটা প্রশ্ন তো রয়েই গেছে এখানে, ঈমানের নিরাপত্তার জন্য তবে কি করা চাই? আমি জানি না, মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করলাম, মুসলমান হিসাবে বসবাস করলাম, এই হায়াতকে মুসলমান হিসাবে অতিবাহিত করলাম, নামাজ রোজা সব কিছু করলাম, ইন্তেকালের সময় কুফর বাক্য যদি আমার মুখ থেকে বের হয়ে যায় তবে আমার ইন্তেকালটা হলো কুফরের উপর, আর আমাকে কিয়ামতের ময়দানে এই অবস্থাতেই উঠানো হবে, কুফর অবস্থাতে উঠানো হবে। তবে একটা প্রশ্ন এখানে থেকে যায়, ঈমান হিফাজত, ঈমানের সাথে ইন্তেকাল, ঈমানের উপর আমি কিভাবে মারা যাব, তার জন্য করণীয় কি? ঈমানের নিয়ামত অর্জনের জন্য মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, এর মাধ্যমে ঈমান হেফাজত হবে। নাম্বার 2, সারা জীবন ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করা। নাম্বার 3, ঈমানের নিরাপত্তা ও অটলতার জন্য ইলমে দ্বীন, বিশেষ করে ঈমান ও কুফর সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিতাব অধ্যয়ন করা। নাম্বার 4, ঈমানের নিরাপত্তার জন্য মুখ দিয়ে অশ্লীল কথা বের না করা। নাম্বার 5, ঈমানকে কুফরের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করা। নাম্বার 6, নিজেকে ঈমান বিনষ্টকারী সকল কাজ থেকে বিরত রাখা, যে সকল কাজ করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে ওই সকল কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। এরপরে বলা হয়েছে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য নামাজ, রোজা এবং শরীয়তের বাধ্য থাকা। ঈমানে অটলতার জন্য আল্লাহ পাক ও তার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সন্তুষ্টমূলক কাজ করা, ঈমানের উপর অটলতার জন্য আল্লাহ ও তার রাসূলের অসন্তুষ্টমূলক কাজকে বর্জন করা। এ ব্যাপারে সূরা আলে ইমরানের 102 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, হে ঈমানদাররা, আল্লাহকে ভয় করো যেমনি ভাবে তাকে ভয় করা উচিত, এবং কখনো ইন্তেকাল করো না
মুসলমান হওয়া ব্যতীত। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে ইরশাদ করেছেন, কখনো ইন্তেকাল করো না মুসলমান হওয়া ব্যতীত, অর্থাৎ মারা যেতে নিষেধ করেছেন আল্লাহ, যতক্ষণে আমরা মুসলমান হতে না পারি। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় নুরুল ইরফানের মধ্যে এসেছে, জানা গেল ইসলামের উপর মারা যাওয়াই মূল বিবেচ্য বিষয়। যদি সারা জীবন মুমিন থাকে, মৃত্যুর সময় অমুসলিম হয়ে যায়, তবে সে মূলত অমুসলিমের ন্যায়। আল্লাহ তাআলার পানা। আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমল তার পরিণতির উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ঈমানের নিরাপত্তা সহকারে কাল কিয়ামতের ময়দানে পুনরায় উঠাক এবং নেককার বান্দাদের সাথেই যেন আমরা কাল কিয়ামতের ময়দানে উঠতে পারি। আল্লাহ তাআলা সে তৌফিক আমাদেরকে দিন। হযরত ইমাম হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, কেমন কোয়ালিটি তার মধ্যে ছিল! আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কত পছন্দনীয় বান্দা ছিলেন তিনি। তার মধ্যে এমন কোন আমল ছিল না যা কিতাবে বর্ণনা করা হয়নি। খুঁজে 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 প্রত্যেকটা নেক আমল করার ব্যাপারে তার জীবন পাওয়া যায়। তার ব্যাপারে দেখুন কি আসছে কিতাবের মধ্যে, কিমিয়ায়ে সাআদাতের মধ্যে আসছে, হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহিকে কেউ জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কেমন আছেন? সাধারণভাবে যেভাবে আমাদেরকেও মানুষ জিজ্ঞাসা করে কেমন আছেন, হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহিকে জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর আপনি কেমন আছেন? তিনি উত্তরে বললেন, যার নৌকা নদীর মাঝখানে ভেঙে গেছে আর এই নৌকার মধ্যে বসার জন্য যে কাঠ বিছানো হয় এটাকে বলা হয় পাটাতন। তিনি বলেন পাটাতন গুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে এবং পাটাতনের উপর থাকা প্রত্যেকটা ব্যক্তি পানির উপর দুলতে লাগলো। এখন তুমি বলো তার অবস্থা কেমন? ওই ব্যক্তি উত্তর দিল, তার অবস্থা তো খুবই পেরেশান, সে ব্যক্তি খুবই পেরেশানগ্রস্ত। তখন হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বললেন, আমারও একই অবস্থা। একবার তিনি এমন উদাস হয়ে গেলেন যে অনেক বছর পর্যন্ত মুখে কোনো হাসি ছিল না। ইমাম বসরি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির মুখে হাসি ছিল না। তাকে দেখে মনে হলো যে কবর থেকে উঠে এসে আবার আল্লাহ তাআলার ইবাদত করছে, এত পেরেশানগ্রস্ত তাকে দেখালো। কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি এত ইবাদত, এত রিয়াজত, আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য লাভ করার পরেও আপনার এত কিসের ভয়? এত ভয় কেন আপনি পাচ্ছেন? তখন তিনি বললেন, আমার মাঝে সর্বদা এই আতঙ্ক বিরাজ করে যে আমার দ্বারা যেন এমন কোনো কাজ হয়ে না যায় যার কারণে আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন আর ঘোষণা করে দিবেন, তোমার যা ইচ্ছা তা করো, কিন্তু আমার দয়া তুমি কখনো পাবে না। বাস এ কারণেই আমার অন্তর সবসময় খোদা ভীতিতে লিপ্ত থাকে। হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কেমন আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি ছিলেন তিনি, আর তার থেকে কেমন শব্দগুলো আসছে, আমি এটাকে ভয় পাই যেন আমাকে এটা বলে দেওয়া না হয়, তোমার যা ইচ্ছা তাই করো কিন্তু আমার দয়া তুমি পাবে না। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহুবার ইসলামের নূরে স্থির থাকার জন্য, কুফুরের অন্ধকার থেকে বেঁচে থাকা এবং কুফুরের উপর সর্বদা অসন্তুষ্ট থাকার উৎসাহ প্রদান করতেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তিনটি এমন স্বভাব রয়েছে যার মাঝে এ স্বভাব থাকবে সে তার কারণে ঈমানের মিষ্টতা লাভ করবে। নাম্বার 1, যার কাছে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম অন্য সবার চেয়ে বেশি প্রিয় হবে। নাম্বার 2, যে ব্যক্তি কোনো বান্দাকে ভালোবাসবে আর তার এই ভালোবাসা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই হবে। নাম্বার 3, এই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ পাক কুফর থেকে বের করার পর কুফুরে ফিরে যাওয়াকে এমনভাবে অপছন্দ করে যেমনে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে। তবে এই 3 ধরনের ব্যক্তি ঈমানের মিষ্টতা লাভ করবে। এখন আমরা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়লাম, নেকির দাওয়াত দিলাম, সুন্নাতের উপর আমল করলাম, মা বাবার খেদমত করলাম, হালাল উপার্জন করলাম, কিন্তু ইন্তেকালের সময় যখন একজন ব্যক্তি মারা যায়, এই কঠিন মুহূর্তে যদি শয়তান ধোঁকা দেওয়ার জন্য আসে, ঈমান নষ্ট করার জন্য শয়তান আসবে। এটা বারবার গাউসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী তার নিজের কিতাবের মধ্যে লিখেছেন, ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তার কিতাবের মধ্যে লিখেছেন, মানুষ যখন মারা যাবে শয়তান তার ঈমানকে নষ্ট করার জন্য, ঈমানকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য তার কাছে আসবে। বিভিন্ন সূরত ধরে, আপন ব্যক্তির আপন জনদের সূরত ধরে আসবে, বিভিন্ন বড় বড় ব্যক্তি ওলামায়ে কেরাম অর্থাৎ তার পছন্দনীয় ব্যক্তিদের সূরত ধরে তার কাছে আসবে ঈমানকে নষ্ট করার জন্য। এখানে বলা হয়েছে ঈমান চুরি করার জন্য
ইমানকে নষ্ট করার জন্য, ইমানকে বরবাদ করার জন্য ইন্তেকালের সময় তার শিওরে একজন লোক আসবে, হয়তো তার বাবার দৃষ্টিতে, তার বাবার সুরত ধরে ওই রকমের কোয়ালিটি নিয়ে তার কাছে আসবে, এসে কুফুরের উপরে যে আকীদা, কুফুরের যে বিষয়গুলো, তাকে এসে ওই কথাগুলো শোনাবে, তাকে এসে ওই ধোঁকা দিবে, তাকে এসে এই বিষয় বলবে আর বলবে তুমি যে ঈমান গ্রহণ করছো, তুমি যে আকীদা পোষণ করছো, এ থেকে বেরিয়ে আসো, এর মধ্যে মঙ্গল নেই। আমি যেই কথাগুলো বললাম এই কথাগুলো তুমি মেনে নাও, এই কুফর আকীদাগুলো তুমি বিশ্বাস করে নাও, তবে তুমি নাজাত পেয়ে যাবে। এভাবে এসে তাকে ঈমানকে নষ্ট করার জন্য ধোঁকা দিবে। দুনিয়া থেকে ঈমানের সাথে ইন্তেকাল করা, ঈমানকে সাথে নিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন একটি বিষয়। আমাদের সবার যদি ঈমানের নিরাপত্তার প্রেরণার জন্য অটলতা নসিব হয়ে যেত, হায় আমাদের যেন ঈমানের নিরাপত্তা, ঈমান নিরাপদের চিন্তা ভাবনা যেন আমাদের মধ্যে চলে আসে। কিতাবের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে, যার মধ্যে ঈমানের নিরাপত্তার, ঈমান হিফাজতের চিন্তা ভাবনা নেই, ইন্তেকালের সময় তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ঈমান হিফাজতের চিন্তা ভাবনাই যার মধ্যে নেই, এমন উৎসাহ যার মধ্যে নেই যে আল্লাহ আমার ঈমান কিভাবে হিফাজত হবে, আমার ঈমানকে আমি কিভাবে হিফাজত করব, এই চিন্তা ভাবনা যার মধ্যে নেই, বলা হয়েছে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি ইনি বর্ণনা করেন, এক বুজুর্গ রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তার বাণীর কিছুটা তিনি এভাবে নকল করেন। ইমাম গাজ্জালী, যদি ঈমানের সাথে ইন্তেকাল আমার ঘরের দরজায় হয় আর শাহাদাতের মওত যদি আমার বাড়ির দরজায় হয়, একটু বুঝবেন, ঈমানের সাথে ইন্তেকাল যদি আমার ঘরের দরজায় হয় আর শাহাদাতের মর্যাদা, শাহাদাতের ইন্তেকাল মারা যদি আমার বাড়ির দরজায় হয়, তবে আমি ঘর থেকে বের হয়ে এই ঈমানের উপরে মারা যাওয়াটা, ঈমানের সাথে ইন্তেকাল করাটাই বেছে নিব। আমি জানি এটাও শাহাদাত বরণ করা, শহীদ হয়ে যাওয়া, এই ঈমানের সাথে ইন্তেকাল করার চেয়ে হাজার গুণ উত্তম। তারপরেও ঘরের দরজা থেকে নিয়ে বাড়ির গেট পর্যন্ত যতটুকু রাস্তা পড়বে আমার, আমি এতটুকু রাস্তা অতিক্রম করতে চাই না। ঈমানের সাথে ইন্তেকাল করাটাই আমার কাছে উত্তম মনে হয়। এই কারণে আমি ঈমানের সাথে ইন্তেকালকে কবুল না করে শাহাদাতের মওত যদি আমি বরণ করতে যাই আর এতটুকু রাস্তা পাড়ি দিব, যদি এর মধ্যে আমার মনটা ঘুরে যায়, আমার অন্তর যদি ঈমান থেকে সরে যায় আর যদি কুফরি চলে আসে, তবে আমার জন্য উত্তম ওই শাহাদাত বরণ করা নয়, ঘরের সামনে ঈমানের সাথে ইন্তেকাল করাটাই আমার জন্য যথেষ্ট। তারা ঈমান নিয়ে যাওয়ার কত চিন্তা ফিকির তাদের মধ্যে ছিল, কেমন চিন্তা ভাবনা তারা করতেন যে ঈমানের জন্য আমাদের ইন্তেকাল হয়ে যায়। বলা হয়েছে এই চারটি কারণে মানুষের ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নাম্বার 1, নামাজে অলসতা। যাদের মধ্যে নামাজে অলসতা পাওয়া যায় তাদের ব্যাপারেও বলা হয়েছে ইন্তেকালের সময় ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নাম্বার 2, মদ পানকারী ব্যক্তিরা, যারা মদ্যপান করে তাদেরও ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। নাম্বার 3, পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান। নাম্বার 4, মুসলমানের মনে কষ্ট দেয়া। এই চারটি কারণ যেটা বর্ণনা করা হয়েছে, এর কারণে ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেবলা শাইখে তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়া ঈমান নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে আরো কিছু এখানে প্লাস করেছেন। অসৎ সঙ্গের কারণে মানুষের ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অসৎ সঙ্গ কেমন? আপনার কিছু লোকজন আছে, বন্ধু বান্ধব আছে, যাদের সাথে আপনি চলাফেরা করেন, তাদের ওঠা বসা মদের আড্ডায়, তাদের ওঠা বসা জুয়ার আড্ডায়, তাদের ওঠা বসা মিথ্যাচারিতার সাথে, তাদের ওঠা বসা কাজকর্ম হারামের সাথে, তাদের দেখাশোনা পরামর্শ সবকিছু হারামের সংস্পর্শ, এমন সকল ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থাকা, তাদের সাথে ওঠা বসা করা, আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়া বলেছেন এটাও ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবু যার গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এক ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসে কিন্তু সে তাদের মতো আমল করতে পারে না। নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে আবু যার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তুমি তার সাথে থাকবে যাকে তুমি ভালোবাসো। তারপরে আবার আবু যার গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরজ করলেন, আমি আল্লাহ তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ভালোবাসি। নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে আবু যার গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তুমি যাকে ভালোবাসো তার সাথেই থাকবে। বোঝা গেল আমরা যাকে ভালোবাসি তার সাথেই থাকতে হবে। যদি আমাদের ভালোবাসা একদিকে হয়, আমাদের সঙ্গ আর একদিকে হয়, কাল কিয়ামতের ময়দানে যাকে যে ভালোবাসবে হাসর তার সাথেই হবে না,
এটা হাজার বার হয়তো আমরা শুনেছি। আমাদের সংস্পর্শ, আমরা যাদের সাথে থাকবো, যাদেরকে ভালোবাসবো, কাল কিয়ামতের ময়দানে আমাদেরকে তাদের সাথেই উঠানো হবে। নামাজের আহকামের মধ্যে কিবলা শাইখে তরিকাত আমিরুল সুন্নাত এই বিষয়গুলো একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। হাসর কার সাথে হবে? যদি বেনামাজির সাথে মহব্বত থাকে তো কাল কিয়ামতের ময়দানে বেনামাজির সাথে আমাকে উঠতে হবে। যদি ব্যবসা লেনদেনকারীর সাথে আমাদের ভালোবাসা থাকে তবে কাল কিয়ামতের ময়দানে যাদের ব্যাপারে কিতাবে আসছে তাদের সাথে আমাদেরকে উঠতে হবে। দুনিয়াতে আমরা যাদের সাথে সম্পর্ক গড়ব, ভালোবাসা পোষণ করব, তাদের সাথে কাল কিয়ামতের ময়দানে উঠতে হবে। আর এর আগেই হাদিসে পাক শুনলাম, যদি কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসতে হয় আল্লাহর জন্য ভালোবাসতে হবে, আর কারোর সাথে শত্রুতা পোষণ করলে আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করতে হবে। এখন নিজের মনকে প্রশ্ন করি, আমার বিগত দিনে যাদের সাথে আমার ভালোবাসা, যাদের সাথে ওঠা বসা, যাদের সাথে লেনদেন, তাদের আখলাক, তাদের চরিত্র, তাদের আকীদা কেমন? ইসলাম শরিয়াত আমাকে হুকুম দেয় তাদের সাথে চলাফেরা করার জন্য। মিনহাজুল আবেদিনের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইউসুফ বিন আসবাত রাহমাতুল্লাহি তাআলা বলেন, আমি একবার হযরত সুফিয়ান সাওরি রাহমাতুল্লাহি তাআলার কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি রাহমাতুল্লাহি তাআলা সারা রাত কান্না করলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি গুনাহের ভয়ে কান্না করছেন? অর্থাৎ আপনার দ্বারা কোনো গুনাহ হয়েছে কিনা এই ভয়ে কান্না করছেন আপনি? তখন তিনি রাহমাতুল্লাহি তাআলা একটি খড় হাতে তুলে বললেন, গুনাহ তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে এই খড়ের মতো মর্যাদা রাখে না, অর্থাৎ কোনো গুরুত্ব নেই আল্লাহ তাআলার দরবারে। আমি তো এই বিষয়ে কান্না করছি যে ইমানের দৌলত যেন আমার হারিয়ে না যায়। আল্লাহ। সুফিয়ান সাওরি রাহমাতুল্লাহি তাআলা বলেন, ইমানের দৌলত যেন আমার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া না হয়। হযরত ইবনে আবু জামিলা রাহমাতুল্লাহি তাআলা বলেন, এক ব্যক্তি হযরত রাজা রাহমাতুল্লাহি তাআলাকে বিদায় দিতে গিয়ে বললেন, হে আবু মিকদাম রাহমাতুল্লাহি তাআলা, আল্লাহ পাক আপনাকে হেফাজত করুন। তিনি বললেন, হে ভাতিজা, প্রাণের হেফাজত নয়, ইমানের হেফাজত। আল্লাহু আকবার। আর গাউসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি তাআলা, যার গিয়ারবি শরীফ আমরা উদযাপন করি, যার এই মহান ওলি ইমান হেফাজতের ব্যাপারে কি বলেছেন? সিরাতুল জিনান কিতাবের মধ্যে এভাবে আসছে, হুজুর সাইদে গাউসে আজম রাহমাতুল্লাহি তাআলা আউলিয়াদের সর্দার, কিন্তু তিনি ঈদের দিন কবিতার কয়েকটি লাইন বলেন, যার অনুবাদ হলো, লোকে বলে কাল ঈদ, কাল ঈদ, আর সবাই খুশি হয়, কিন্তু যেদিন আমি এই দুনিয়া থেকে নিজের ইমান নিরাপদে নিয়ে যাব সেদিনই হবে আমার জন্য ঈদের দিন। গাউসে পাকের কত কারামতের কথা শুনি, যার হাতে হাজার হাজার মানুষ তওবা করে সঠিক পথে ফিরে এসেছে, যার কাছে শত শত মানুষ কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে। আল্লাহু আকবার। যার সাদকায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা হাজার হাজার গুনাহগারকে ক্ষমা করে দিবেন। সেই গাউসে পাক বলে, মানুষ তো বলে কাল ঈদ, কাল ঈদ, কিন্তু আমার ঈদ তো সেদিন হবে যেদিন আমি দুনিয়া থেকে ইমানের সাথে ইন্তেকাল করতে পারবো। আসলে ইমান সাথে নিয়ে যাওয়া, ইমানের হেফাজত করা, এটার ব্যাপারে আমাদেরকে চিন্তা ভাবনা করা উচিত, ভয় করা উচিত। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার গোপন রহস্যের ব্যাপারে আমাদের ভয় করা উচিত যে আমার ব্যাপারে কি ফয়সালা হবে, আমি ইমান নিয়ে যেতে পারবো নাকি বেঈমান হয়ে আমি মারা যাব। অনেক মানুষের ব্যাপারে এমন কিতাবে ঘটনা বর্ণিত রয়েছে, ইমানদার ছিল, মুসলমান ছিল, ইমানদার হিসেবে বসবাস করত, দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় সে কুফরি কালেমা বলার কারণে কুফরের উপরে তার মৃত্যু হয়েছে, ইন্তেকাল হয়েছে। মুসলমান ছিল কিন্তু ইমান নিয়ে মারা যেতে পারেনি। এজন্য বড় বড় বুজুর্গরা, আল্লাহ তাআলা নেক বান্দারা যখনই দোয়ার জন্য হাত তুলতেন তখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে ইমান হেফাজতের জন্য দোয়া করতেন, আল্লাহ তুমি আমার ইমানকে হেফাজত দান করো। এখনো ওলামা ইকরাম, হক ওলামা ইকরাম যারা আছেন, পীর মাশায়েখ যারা আছেন, আল্লাহ তাআলা নেক বান্দা যারা আছেন, তাদের কাছে যখন যাবেন দেখবেন তারা একে অপরকে দিয়ে দোয়া করায়, ভাই আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আল্লাহ আমার ইমানকে হেফাজত করে, আল্লাহ আমার ইমান যেন সালামত রাখে, আমি যেন ইমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি। তারা এভাবে দোয়া করায়। ওলামা ইকরাম, পীর মাশায়েখগণ এখন পর্যন্ত দোয়া করে, আল্লাহর দরবারে দোয়া করো যাতে আমার ইমানের সালামত। কিবলা শাইখে তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়াকে মাদানী মুজাকারার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আমরা দেখি নিজের ব্যাপারে কিভাবে দোয়া চান, দোয়া করেন। বাস দোয়া করো আল্লাহ যেন আমার ইমানকে সালামত করে, আল্লাহ যেন আমার ইমানকে হেফাজত করে। আমির আহলে সুন্নাত দোয়া করছে, কিন্তু আমরা যারা আছি, আমাদের
দৈনিক মনে হয় একবারও ইমান হেফাজতের কথা মাথায় আসে না। দৈনিক একবারও ইমান হেফাজতের কথা আমাদের মাথায় আসে না। কিমিয়া সাদাতের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তির দুনিয়াবি সম্পদ লাখ টাকা চুরি হয়ে যায়, সেটা আবার উপার্জন করা সম্ভব। যদি কোনো ব্যক্তির লাখ টাকা সম্পদ আগুনে পুড়ে যায়, সেটাও উপার্জন করা সম্ভব। যদি কোনো ব্যক্তির লাখ টাকার মালামাল সম্পদ পানিতে ডুবে যায়, সেটাও উপার্জন করা আবার সম্ভব। হয়তো বা তার একটু কষ্ট হবে, কিন্তু যার একবার ঈমান চুরি হয়ে যাবে, যার একবার ঈমান চুরি হয়ে যাবে, আর যে ব্যক্তি ঈমান চুরি হওয়ার পরে ইন্তেকাল করবে, তার কখনো এই ঈমানের মতো সম্পদ ফিরে আসবে? আল্লাহ। আজকে আমাদের কাছে যে মোবাইল আছে, এই মোবাইলের হেফাজত কিভাবে করে মানুষ? এটার সাথে তো তুলনাই হয় না ঈমানের। আমি বয়ানের শুরুতেই বলছি, ঈমানের মিষ্টতা এমন একটা জিনিস যে একবার পেয়ে বসে ঈমানের মিষ্টতা, সে ঈমানকে নিয়েই সবসময় টেনশন করে, আমার ঈমান কিভাবে হেফাজত হবে। এই ঈমানের সাথে এই মোবাইলের কোনো সম্পর্কই নাই। তারপর উদাহরণ, এই মোবাইলকে হেফাজত করার জন্য এটার স্ক্রিনের উপর একটা কাগজ লাগায়, পেপার লাগায়, যাতে করে স্ক্রিনে দাগ না বসে। এটার ব্যাক কভার লাগায় যেন হাত থেকে পরে গিয়ে এটা নষ্ট না হয়। এরপরে আরো কি কি করে? আচ্ছা, এখন সিম বের হয়েছে, আপনার সিম কার্ড মোবাইলে ঢুকাতে হয় না। কোনো কোনো কোম্পানি এটা ছাড় দিছে, মোবাইল কোম্পানি। এখন কি করবেন? আপনি দোকানে যাবেন, সিম কিনবেন, ওরা একটা সিটিং বসাই দিবে আপনাকে, সিম কার্ড এটার মধ্যে নেই, মোবাইল চুরি হয়ে গেছে, 10 বছর পরে ওপেন করছে, আপনার কল যাবে এটাতে। যখন ওপেন করবে, সিম লাগানো আছে, ওপেন। অর্থাৎ একটা মোবাইলের সিকিউরিটি দেওয়ার জন্য মানুষ কত কিছু করলো, স্ক্রিনে পেপার লাগালো, ব্যাক কভার লাগালো, পরে গেলে নষ্ট না হয়, আবার কি ওয়াটার প্রুফ আরো কি কি লাগায়, কি কত কিছু ব্যবহার করে। কেন? এটার হেফাজতের জন্য। আপনার কাছে কি এই মোবাইলের যে ঈমানটা দামি জিনিস না? এটা চুরি হয়ে গেলে কি ব্যাগ পাবেন? আবার আপনি ব্যাগ যদি না পান, কিনতে তো পারবেন, কিন্তু ঈমানটা যদি একবার চলে যায়, ঈমান যদি নষ্ট হয়ে যায়, তো সেটাকে কিভাবে ব্যাক আনবেন, কিভাবে ফিরে পাবেন? এজন্য আমাদের উচিত হলো আমরা যেন ঈমানের ব্যাপারে নিজেকে আরো গভীরভাবে চিন্তায় নিমজ্জিত রাখি। আল্লাহ, আমার ঈমান যেন হেফাজত হয়ে যায়, আমি ঈমান নিয়ে যেতে পারবো কিনা, ঈমান নিয়ে মারা যাব কিনা, এই ব্যাপারে আমাদের আরো সতর্ক হওয়া দরকার। না হয়তো দুনিয়াতে মুসলমান হিসাবে আসলাম, মুসলমানও ছিলাম, ইন্তেকালের সময় এমন কোন খারাপ কাজ আমল আমার ছিল, আমরা বয়ানের মধ্যে শুনলাম কয়েকটা খারাপ কাজ আছে যার কারণে আমাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নামাজের আহকামের মধ্যে এটারও একটা বর্ণনা পাওয়া যায়, আজানের সময় কথাবার্তা বলা। আজানের সময় যদি কেউ কথাবার্তা বলে, উত্তর না দেয়, আজানের সময় দুনিয়াবি কথাবার্তা বলে, এ ব্যাপারেও ঈমানের নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বলা হয়েছে। এখন এই ঈমানের নিরাপত্তার জন্য আমি কি কি করতে পারি? কার কাছে যাব? কে আমাকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিবে যে আমার ঈমান কিভাবে হেফাজত হবে, আমার ঈমান নিরাপদ কিভাবে থাকবে? এটা একটা প্রশ্ন থেকে যায়, কিন্তু আমার ঈমান নিরাপদ কিভাবে থাকবে? এজন্য এখানে কয়েকটা দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আমার ঈমান কিভাবে হেফাজত থাকবে। নাম্বার 1, ঈমানের নিরাপত্তার জন্য খারাপ লোকের সঙ্গ থেকে দূরে থাকতে হবে। ঈমানের হেফাজতের জন্য খারাপ বন্ধু বান্ধব থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। নাম্বার 2, নেককার লোকের সাথে নিজের সম্পর্ক গড়ে তুলুন। নেককার লোক, সালেহীন লোক যারা আছে, তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলুন ঈমান হেফাজতের জন্য। আর এই ব্যাপারেও কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ঘোষণা করেছেন, তোমরা নেককার মানুষ, সালেহীন যারা, সত্যবাদী যারা, সিদ্দিকিন যারা, তাদের সঙ্গ অবলম্বন করো, তাদের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করো। আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বলেছেন, সূরা ফাতিহার মধ্যে আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করি, আল্লাহ তুমি আমাকে সিরাতাল মুস্তাকিম, সঠিক পথে পরিচালিত করো। এরপরে আবার কোন পথে? ওই পথে যারা ওই পথে চলে গেছে, যাদের প্রতি তুমি খুশি হয়েছো, রাজি হয়েছো, এনাম পুরস্কার দান করেছো, ওই সকল ব্যক্তিদের পথে আমাকে পরিচালিত করো। আর ওই কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ আবার ঘোষণা করেছেন, নবী যারা, সিদ্দিক যারা, শহীদ যারা, সালেহীন যারা, তাদের সঙ্গ অবলম্বন করো, তাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলো, তবেই তুমি সঠিক পথ পাবে, সিরাতাল মুস্তাকিমের পথ পাবে, এবং তোমার ঈমানও নিরাপদ থাকবে। এরপরে বলা হয়েছে ঈমান হেফাজতের জন্য ইলমে দ্বীন অর্জন করো। এখন আমার কাছে ইলমই নাই, কোন কথা বললে ঈমান চলে যায়, কোন কথা বললে ঈমানের মধ্যে মজবুতি চলে আসে, এই ইলমটুকু তো থাকা দরকার আমার। ওলামা একরাম বলে যে কখনো, সাধারণ মানুষের কথা বলছেন এটা, কখনো মানুষ সকালে ঈমানদার থাকবে,
সন্ধ্যায় বেঈমান হয়ে যাবে, সন্ধ্যায় তার ঈমান চলে যাবে। সন্ধ্যায় ঈমান ছিল, সকালে তার ঈমান চলে যাবে। কোন কথার কারণে, কোন শব্দের কারণে, কিন্তু এটা আমাদের জানা নাই। এমন কিছু শব্দ আছে, কুফরি বাক্য আছে, যার কারণে মানুষের ঈমান চলে যায়। এই জন্য বলা হয়েছে ঈমান হেফাজতের জন্য ইলমে দ্বীন অর্জন করা দরকার। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এখানে, গুনাহ থেকে দূরে থাকুন। ঈমান হেফাজতের জন্য গুনাহ থেকেও আমাকে দূরে থাকতে হবে। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, নেকির উপর দৃঢ়তার সাথে আমল করুন। যে নেকি আপনি করছেন, 5 ওয়াক্ত নামাজ, কিন্তু দৃঢ়তার সাথে করুন। পরিপূর্ণ ইমানদারের জীবনী অধ্যয়ন করতে বলা হয়েছে, যদি আমার ইমানকে হেফাজত করতে চাই। কেননা ইমান নিয়ে যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, তাদের জীবনী যখন অধ্যয়ন করব, জানতে পারবো তারা ইমান রক্ষার জন্য কি কি আমল করেছেন, ইমান রক্ষার জন্য কোন কাজ করেছেন, তারা কোন আমল করত, কোন ইবাদত করত, কোন কাজগুলো করত। ওই জীবনী অধ্যয়ন করলে আমরাও জানতে পারবো ইমান কিভাবে আমরা হেফাজত করব। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এখানে, অহেতুক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য। এরপরে বলা হয়েছে দিনের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। যে কেউ আপনাকে কোনো কথা বললো দিনের ব্যাপারে, সবার কথাই মেনে নেওয়া যাবে না। এরপরে বলা হয়েছে ইমানের নিরাপত্তার জন্য অধিক হারে দোয়া করুন। বিভিন্ন ওজিফা রয়েছে, ওজিফাগুলো পড়তে পারি। সাজরায় কাদরিয়া আত্তারিয়া যে রয়েছে, কেবলা শাইখে তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুল আলিয়ার যে সাজরা শরীফ রয়েছে, এই সাজরা শরীফের মধ্যেও ইমান হেফাজতের দোয়া রয়েছে এবং পাঠ করার জন্য সময়ও নির্ধারণ, অর্থাৎ কোন সময় কোন দোয়া পড়বেন। এগুলো যখন আমরা পাঠ করব, আল্লাহ চাই ইনশাআল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইমান হেফাজতের মন মানসিকতা আমাদের তৈরি হবে। এরপরে পাশাপাশি আমরা ইমান নষ্ট হয়েছে যাদের ব্যাপারে কিতাবের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে, ওই সকল ব্যক্তিদের জীবনী অধ্যয়ন এই জন্য করবো যাতে করে আমাদের অন্তরের মধ্যে ভয় সৃষ্টি হয়। আল্লাহ, তোমার এমন নেককার বান্দা ছিল যার ব্যাপারে কিতাব রচনা করা হয়েছে, আর এই ব্যক্তি ইমান হারা হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। তাদের জীবনী পর্ব যাতে করে ওই ভয়টা আপনার আমার মধ্যে চলে আসে। এখন বলেন, আমরা যাদের সাথে চলাফেরা করি, হোক দুনিয়াদার, হোক দিনদার, হোক আমার ঘরের মানুষ, হোক আমার বন্ধু বান্ধব, হোক আমার পাড়া প্রতিবেশী বা আমার আপনজন, তারা কি আপনাকে একবারও ইমান হেফাজতের ব্যাপারে আলোচনা করছে আপনার সাথে? একবারও আপনাকে বলছে কিভাবে ইমান হেফাজত করতে হবে? একবারও আপনাকে বলছে ইমানের জন্য কোন ওজিফা পাঠ করতে হবে, ইমানের জন্য কোন দোয়া পাঠ করতে হবে, ইমান হেফাজতের জন্য কোন কিতাব পাঠ করতে হবে? একবারও এসব লোকেরা কিন্তু আমাকে আপনাকে বলছে ইমান কি জিনিস। এখানে অনেক আছি আমরা, ইমান কি জিনিস এটাও আমাদের ধারণা নেই। ইমান কাকে বলে, ইমান কি, এই বিষয়ে অনেকের আমাদের হয়তোবা ধারণা নেই, বা আমাদের সেই ইলম নেই, বা অর্জন করিনি সেই জ্ঞানটুকু। ইমানটা কি জিনিস, এই জন্য আমাদের কি করতে হবে? ইমান হেফাজত করার জন্য ওলামা ইকরামের সংস্পর্শ, আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিদের সংস্পর্শ এবং এমন ব্যক্তিদের কাছে যাওয়া যাদের মধ্যে ইমান হেফাজত করার চিন্তা ভাবনা যাদের মধ্যে আছে। এখন আমি চলি এমন ব্যক্তিদের সাথে, ইমান শব্দই সে চিনে না, ইমান শব্দই কখনো শুনে নাই, আমি এখন তাদের সাথে চলাফেরা করি আর বলি আল্লাহ তুমি আমার ইমান সালামত রাখো, আল্লাহ তুমি আমার ইমানকে হেফাজত করো। কখনোই সম্ভব নয় যতক্ষণে আমরা এটা অর্জন করব না। আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুল আলিয়া ইমান হেফাজতের জন্য এখানে 3টি কিতাবের নাম লিখে দিয়েছেন, যদি সম্ভব হয় আমরাও অধ্যয়ন করি, কিতাবগুলো আমরা অধ্যয়ন করি। নাম্বার 1 কিতাবুল আকাইদ, নাম্বার 2 বুনিয়াদি আকাইদ और মালুমাতে আহলে সুন্নাত, মাকতাবাতুল মদিনায় রয়েছে। নাম্বার 3 বাহারে শরিয়াত প্রথম খণ্ড, এটার মধ্যে ইমানের হেফাজতের ব্যাপারে ইমান হেফাজতের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। সাহাবা ইকরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান, এদের জীবনী দেখেন, এদের জীবনী অধ্যয়ন করেন। তারা ইমানের সাথে ইন্তেকালের জন্য, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কদমে ইন্তেকালের জন্য কতভাবে দোয়া করেছেন। এরপরে দেখেন আল্লাহ তাআলার নেক বান্দারা, তারা ইমান নিয়ে যাওয়ার জন্য, ইমানের সাথে ইন্তেকালের জন্য, ইমানদার হিসাবে দুনিয়া থেকে যাওয়ার জন্য কত চেষ্টা করেছেন, কত দোয়া করেছেন, কত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। আজ যদি খাজা গরিবে নেওয়াজের কথা বলেন, তিনি যে বছরের পর বছর আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিদের সংস্পর্শে ছিলেন, কেন ছিলেন? এজন্যই তো, যাতে করে আমি কিছু অর্জন করতে পারি আর এটা যেন মানুষকে শিখাতে পারি। গাউসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি তাআলার দরবারে হাজারো মানুষের ভিড় থাকতো। কেন থাকতো? তার কাছে গিয়ে মানুষ ইমানের মিষ্টতা অর্জন করত, ইমান হেফাজতের চিন্তা ভাবনা তার থেকে পাইতো, আর সেখানে গিয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মানুষ বসে থাকে। কেবলা শাইখে তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুল আলিয়ার সামনে যদি ইমান সম্পর্কিত কোনো কালাম পাঠ করা হয়, অজর নয়নে কান্না করেন।
যদি আমিরুল সুন্নাতের সামনে ইমানের সাথে সম্পর্কিত এমন কোনো বয়ান করা হয়, আমিরুল সুন্নাত কেমন কান্না করেন, আল্লাহ তুমি আমার ইমানকে হেফাজত করো। আবার আমাদের সমাজের মধ্যে এমনও মানুষ পাবেন, এমনও মানুষ শুনবেন, দেখবেন, যাদের ইন্তেকালের সময় কালেমাকে অস্বীকার করছে, ইন্তেকালের সময় বিভিন্ন খারাপ শব্দ ব্যবহার করছে মুখে, ইন্তেকালের সময় আবার বলে আমি কোরআনকে পছন্দ করি না, এমন অনেক শব্দগুলো বলে। কিন্তু আপনার আমার দায়িত্ব না এর উপরে কোনো হুকুম লাগানো, এর উপরে হুকুম আমি লাগাতে পারবো না। কিন্তু আপনার আমার ইমানের দায়িত্ব বা ইমান হেফাজতের চিন্তা ভাবনা আপনাকে আমাকে করতে হবে। শেষ কিছু কথা বলবো। ইমান হেফাজতের জন্য বর্তমান সময় বা এর আগের যুগেও ছিল, ইমান হেফাজতের জন্য আমাদের সকলের একটা দায়িত্ব পালন করা উচিত। একজন পীরে কামিলের কাছে নিজের হাতকে দেওয়া উচিত, অর্থাৎ বায়াত গ্রহণ করা উচিত, মুরিদ হয়ে যাওয়া উচিত। একজন পীরে কামিলের কাছে যখন আপনার হাত দিবেন, আপনি বায়াত গ্রহণ করবেন, আপনি তখন ওই পীরে কামিল আপনাকে দোয়া করবে, আপনার জন্য দোয়া করতে থাকবে। তার ফয়জ ও বরকতের মাধ্যমে, রুহানিয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আপনার ইমানকে হেফাজত করবেন। গাউসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, আমার গাউসে পাক কাদেরিয়া তরিকার ইমাম তিনি। এখানে অসংখ্য লোক আছেন যারা কাদেরিয়া তরিকার মুরিদ হয়েছেন। আর বর্তমান সময় কেবলা শাইখে তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুল আলিয়া গাউসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির খলিফা, অর্থাৎ তার মুরিদ করিয়ে থাকেন আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুল আলিয়া। আমরা যারা চাই বর্তমান সময় একজন হক্কানি পীরের হাতে বায়াত গ্রহণ করতে, আমরা যদি চাই সঠিক আকীদা সম্পন্ন পীরের কাছে বায়াত গ্রহণ করতে, আমি আপনাদেরকে সুপরামর্শ দিচ্ছি, আপনারা কেবলা শাইখে তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুল আলিয়ার হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। নিজের ইমান মজবুত হবে, আমলের মধ্যে পরিবর্তন আসবে। এখানে যাদেরকে ইমামাওয়ালা দেখেন, দাড়িওয়ালা দেখেন, আমি তো বলবো এ সকল কিছু হক্কানি পীরের ফয়জ ও বরকত। আমার আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুল আলিয়া বাংলার জমিনে এখনো কদমই রাখেন নাই। তার কদম না রাখতেই তার ফয়জ ও বরকতে হাজার হাজার মানুষ সুন্নাতে নববীর উপর আমল করছে, ইমান হেফাজতের চিন্তা করছে, আমল ঠিক করার চিন্তা করছে। আমার আমিরুল সুন্নাত যদি বাংলাদেশে আসে, সরাসরি যদি ফয়জ ও বরকত পায় মানুষ, তবে কতটা দূরে, অর্থাৎ কতটা অগ্রসর হবে আমল, ইমান আর ইবাদতের ক্ষেত্রে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে ইমান হেফাজতের মন মানসিকতা সবসময় রাখা, এবং যেভাবে ইমান হেফাজত হবে, যে কাজগুলো করলে ইমান হেফাজত হবে, সেই কাজগুলো করা, সেই আমলগুলো করা, সেই ইবাদত করার আল্লাহ তাআলা সে তৌফিক আমাদেরকে দান করুক। আমিন বিজাহিন নবিল আমিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা। দাওয়াত ইসলামের সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত 6টি দরুদ শরীফ ও 2টি দোয়া। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم। সমস্ত গুনাহের ক্ষমা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। দরুদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নৈকট্য লাভ। আল্লাহুম্মা
صل على محمد كما تحب وترضى له درود شفاعت اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة 1000 দিনের নেকি জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলুহু নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়ে নেবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم আমরা মদিনা শরীফের দিকে ধ্যান করে করে 12 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে নেই আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
Oh la ilaha illallah, oh la ilaha illallah, oh la ilaha illallah, oh la ilaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Illallah, 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 illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Uzkurullah, Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahu, 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 Allahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور
الله اللهم آمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا কোরআনে পাকের তেলাওয়াত নাতে রসুল মানকাবাত সুন্নতে বরা বয়ান তোমার জিকির আল্লাহ এ সকল ইবাদতকে তোমার দরবারে কবুল আর মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ যারা হাত তুলেছে আর এদের মধ্য থেকে তোমার দরবারে যার হাত পছন্দ হয়েছে আল্লাহ 40 জন মানুষ একত্রিত হয়ে যখন দোয়া করে তাদের মধ্য থেকে একজনকে তুমি তোমার ওলি বানিয়ে নাও এবং তার সাদকায় তুমি সবাইকে কবুল করে নাও আল্লাহ ফয়জানে মদিনাতে যারা হাত তুলেছে আজ আল্লাহ যার হাত তোমার কবুল হয়েছে পছন্দ হয়েছে আল্লাহ তার ওসিলায় আমাদের সকলকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও এই আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করো আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করো আল্লাহ যে পথে আউলিয়ে کرام চলেছে যে পথে তুমি চলতে বলেছো আল্লাহ ওই পথে যেন আমরা চলতে পারি সে তৌফিক আমাদেরকে দান করে দাও হে আল্লাহ গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি যেভাবে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তরিকতের পথে যেভাবে তিনি পথ দেখিয়েছেন যেভাবে তিনি সবক দিয়েছেন যেভাবে তিনি আমাদেরকে অধ্যয়ন করতে বলেছেন জিকির করতে বলেছেন তাসবিহ তাহলিল পাঠ করতে বলছেন আল্লাহ সেভাবেই যেন কাদেরিয়া তরিকার সাজরার উপর আমল করতে পারে সে তৌফিক দান করে দাও এই আল্লাহ আজ সুন্নাতে বরা বয়ান শুনলাম ঈমান হিফাজতের ব্যাপারে ঈমানের উপর মৃত্যুর ব্যাপারে আল্লাহ ঈমানের সাথে ইন্তেকালের ব্যাপারে বয়ান শুনেছি আল্লাহ জানি না আমাদের ইন্তেকাল কোন অবস্থাতে হবে আমরা কোন অবস্থাতে মারা যাব আল্লাহ তোমার গোপন তথ্য তোমার গোপন রহস্য আমাদের জানা নেই আল্লাহ দোয়া করি তোমার দরবারে আমাদের ইন্তেকাল যেন আল্লাহ ঈমানের সাথে হয় আল্লাহ কালেমা পরে পরে যেন ইন্তেকাল হয় সে তৌফিক দিয়ে দাও আল্লাহ এই আল্লাহ নবী পাক সাহিবুল আওলাদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায়ে মুবারক সবুজ দেখে পাঠ করে করে যেন ইন্তেকাল হয় সে তৌফিক দান করে দাও এই আল্লাহ সারা জীবন আমল ইবাদত করলাম ইন্তেকালের সময় যদি ঈমান না নিয়ে যেতে পারি তবে সারা জীবনের সেই সেজদা কোনো কাজে আসবে না এ আল্লাহ গাউসে পাকের সাদকায় তুমি আমাদের ঈমানকে হেফাজত দান করো এ আল্লাহ তোমার নেককার বান্দাদের সাদকায় তুমি আমাদের ঈমান হেফাজত করো এ আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল আমাদের সকলকে ঈমান হেফাজতের মন মানসিকতা তৈরি করে দাও ঈমান হেফাজত করার জন্য যে সকল ইবাদত আমল তাসবিহ তাহলিল পড়ার দরকার ওই সকল আমলগুলো করার তৌফিক দান করে দাও শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার তৌফিক দিয়ে দাও বেশি বেশি নেক আমল করার তৌফিক দিয়ে দাও আয় আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল দূর দূরান্ত থেকে আজ সাপ্তাহিক সুন্নতে বরা ইজতেমায় ইসলামী ভাইরা অংশগ্রহণ করেছে আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল সকলের আশা বসা তোমার দরবারে কবুল করে নাও মালিক ও মাওলা যে সকল ইসলামী ভাইরা মাদানী কাফলায় যাওয়ার নিয়ত করেছে তাদেরকে মাদানী কাফলায় সঠিকভাবে সফর করার তৌফিক দান করে দাও আমাদেরকে দাওয়াত ইসলামের মধ্যে ইস্তেকামাত দান করে দাও আয় আল্লাহ প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা আসতে পারি সে তৌফিক দিয়ে দাও আয় আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল দাওয়াত ইসলামের সাথে থেকে দ্বীনি কাজ করার তৌফিক দান করে দাও আয় আল্লাহ আজকে ইজতেমায়ে পাকে যারা বুদ্ধি পরামর্শ ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছে আয় আল্লাহ সকলের এই সহযোগিতাকে তোমার দরবারে কবুল করে নাও আয় আল্লাহ যারা দোয়া চেয়েছেন অসুস্থতার জন্য ঈমান হেফাজতের জন্য বিভিন্ন পেরেশানির জন্য সকলের সকল প্রকারের পেরেশানিকে তুমি দূর করে দাও যারা অসুস্থ আছে শিফা দান করে দাও আয় আল্লাহ সকলের ঈমানকে সালামত দান করে দাও ঈমান হেফাজত দান করে দাও আয় আল্লাহ ঈমানের হেফাজতি দান করে দাও গাউসে পাকের সাদকায় ঈমানের হেফাজতি দান করে দাও আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবী আল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূর আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत
আপনি যে নূরের নবী নিখিলে ধেরের ছবি আপনি না নূরের নবী নিখিলে ধেনের ছবি আপনি না এলে দুনিয়ায় আধারে ডুবি তো শোবে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे ला गौसे आज़म इमाम मुतकावन्नुका गौसे आज़म इमाम मुतका का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम डाल दी कल्बों में अज़मते मुस्तफ़ा सैदी नज़रत पे लाखों सलाम फैज़ से जिन के को माज़ी बने फैज़ से जिन सजे उस आमीन रहले सुन्नत पे लाखों सलाम उस आमीन रहले सुन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल